السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اسپیشلی کمنٹ کرتے ہیں تو اچھا، مریم نواز شریف جی جو ایک مشن کے اوپر ہیں کہ پنجاب کو 5 سالوں کے اندر خوبصورت سے خوبصورت ترین کرنا ہے. تو جب پہلا سال تھا نا تو میں نے آپ کو بالکل وضاحت سے بتایا تھا کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ میکسیمم جو آپ اس کو ٹارگٹ کریں نا وہ 1 سال کا کریں، کہ 1 سال میں ہم نے نئے الیکشن میں جانا ہے. تو 6 مہینے کے اندر وہ پروگرام شروع کریں کہ جو 1 سال کے اندر ختم ہو جائے. جب 6 مہینے گزرے ہیں تو پھر میاں صاحب نے کہا کہ اس کو 2 سال تک رکھے. اچھا، پروگرام ویسے ہی شروع کیے، لیکن جب حالات ایسے صورتحال بنی تو پھر یہ کہا کہ جتنے پروگرامز ہیں نا ان کو اس طریقے سے رکھیں کہ آپ چوتھے سال تک میکسیمم ان کو کمپلیٹ کر لیں اور 5واں سال صرف اور صرف پالش کا ہو، نئے پروگرامز نہ ہو، کوئی افتتاح نہ کرنے ہو. تمام افتتاح جو ان سے ہے نا جو معاملات ہیں وہ یعنی کہ پروگرام کر کے اور چلے ہوئے ہوں اور ان کو پہنچا دیا ہو. یعنی کہ میں افتتاح سے مراد آتی تھی جیسے انڈر پاس ہے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہ اپنا جو بس اڈے وغیرہ ہیں، یہ ہو گئے جو پروونس کے کام ہیں. اور اس کے اندر جو مزید بہتری یعنی کہ کی جا سکتی ہے، جو لنک روڈز وغیرہ بننے ہیں، یہ تمام جو ہے نا چوتھے سال کے اینڈ میں ختم ہو گئے ہیں. 5ویں سال میں افتتاح کرنے والے اس معاملے کو اس کو رہنے دیں. 5ویں سال کے اندر اس کو مزید پالش کرنا ہے، بالکل فرنٹ پہ لے کے آنا ہے، اس طریقے سے پروگرام میں رکھنا ہے. کیونکہ کچھ اندر خانے کوئی ایسی کمٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. میاں محمد نواز شریف کی جو صحت ہے ان کا بھی معاملہ جو ہے نا بہت زیر غور رہتا ہے. پلس یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو 3-4 بلاگز میں بتائی تھی، میں اسی بات کو دہراؤں گا. میرے پاس مطلب اس کی تصدیق ہو چکی ہوئی ہے کہ خبر یہی ہے کہ میاں صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب خطے کے اندر یعنی کہ ملک کے اندر جو 4 صوبے ہیں بڑے، 5واں آپ گلگت بلتستان لگا لیں، اگر ایک صوبے کو میں اتنی زیادہ بہتری ہو، بے شک وہ ملک کا 50% ہے اور باقی کے صوبے جو ہیں نا وہ پیچھے رہ جائیں گے، تو باقی کے جو صوبے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی نعرہ ہوگا اور وہ یہ نعرہ ہوگا، وہ کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا ہوا، ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں، تو وہ یہی ہوگا کہ پنجاب نے لوٹ لیا، پنجاب نے بیڑا گرک کر دیا، پنجاب نے جو فنڈز ہیں وہ کھا لی ہیں اور یہ سارے مل کر لگائیں گے. یہی بات پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہوگی، یہی بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہوگی، یہی بات اور جگہوں پر بھی ہو رہی ہوگی. حالانکہ یہ بالکل حالات جو ہیں نا معاملات مختلف ہیں. تو کچھ نہ کچھ آگے ایسا کرنا ہوگا کہ یہ بات جو ہے نا واضح ہو. یہ پنجاب کے اوپر الزامات لگا کے نہ پانی کے جو معاملات ہیں ان کو حل ہونے دینا، ڈیمز بھی نہیں بننے دینے، صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے. تو صدر پاکستان زرداری صاحب کے جو بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب کے کہی جا رہی ہے کہ ان کو ہٹانے کی تیاری ہے اور جنرل عاصم منیر جو ہے نا ان کو ریپلیس کریں گے، یہ بات ٹوٹلی جو ہے نا غلط ہے. یہ بات جو ہے نا تجاویز وغیرہ، یہ اسٹیٹ کی جو ہے نا باتیں کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور کیا کہتے ہیں جنرل حافظ عاصم منیر، جن کے بارے میں نے بہت شروع میں جو ہے نا جب یہ آئے تھے تو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کے کس طریقے سے چوائس رہی ہے. میاں صاحب نے وضاحت کے ساتھ پوچھا تھا کہ جتنے بھی معاملات ہوئے 2017 کے اندر، سب سے جو اہم رول تھا وہ جو 2 بریگیڈیئرز دیے تھے وہ جنرل صاحب نے دیے تھے جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کے اگینسٹ کام کیا تھا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ تو ادارہ جاتی پروگرام تھا، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا. یہ بتاؤ کہ اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کوئی مالی مفاد حاصل کیے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، جو کچھ کیا انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں جو باتیں کھل چکی ہوئی ہیں نا، جنرل حافظ عاصم منیر کا جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے بڑھ کر کوئی اور کرنے کا. یہ جو فیلڈ مارشل کا ان کو ایک ٹیگ مل گیا نا، یہ بہت بڑا ٹیگ ہے، یہ ایکسیلنٹ ہے. لیکن وہ صدر بنے یا معاملات کو سنبھالیں، حالانکہ جب اسٹارٹ ہوا ہے تو ہم سب کی جو مشترکہ رائے تھی کہ یہ جو حافظ ڈاکٹرائن چل گئی ہے، یہ ضیاء الحق ہے اور یہ اس کی جو سوچ ہے بندے کی، یہ کس طریقے کی ہے، یہ بھی قبل از وقت ہوگا. لیکن بعد ازاں جو انسان ہے جب ایک معاملے کو دیکھا کہ وہ سادہ طبیعت ہے اور سٹریٹ بات کرتے ہیں اور سٹریٹ طریقے سے چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ خوش نصیبی ہے. اور
शहबाज शरीफ साहब ने, आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली मैं वो बंदा हूं जो मुसलसल 2017 से लेके अभी तक शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने वजारत उज़्मा की ये सेकंड दौर को लिया और उसके बाद जिस तरीके से वो लेकर चले हैं, तो वाकई में उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट की जो एक सोच थी ना, उसको बदल के रख दिया। अब मैं आपको इसके अंदर एक खबर ऐड करता हूं जो कि कम लोग हैं, जो रावलपिंडी के अंदर खुसूसन सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैसेज हैं, यहाँ पे जो है ना मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट की जो फैमिलियाँ हैं वो यहाँ पे गैदर करती हैं, जब कोई इनके फंक्शंस होते हैं तो फिर वहाँ से जो है ना बहुत सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। वहाँ पे सभी होते हैं, सुनने वाले सुन रहे होते हैं, बात करने वाले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फैमिलीज में से बहुत सारी बातें निकल आती हैं। अब उनको जो है ना उन कोड्स को मिलाना होता है। कुछ ऐसे अहकामात हैं कि बार बार जो है ना उन फैमिलीज को मना किया गया है कि नहीं, ये जो कुछ है ना ये सिविलियंस की वजह से हुआ। हमारे अपने अंदर इतने फॉल्ट्स थे कि ये सिस्टम नहीं गिर जाना था। और उसके अंदर ये होता है कि मुतबादिल राय आती है कि जब बात होती है तो ये एक से बढ़कर एक जो है ना खवातीन ये छोड़ती हैं, ऐसा है। मतलब सिविलियंस को तो ये डायरेक्टली गालियां देते थे ना माजी में, लेकिन इस दफा जो है ना कुछ ऐसी जो जिनसे ताल्लुक है वो लोग बताते हैं कि यार इनके अंदर बड़ी चेंज है। ये बात कह रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया था उसके अंदर, तो चलो ठीक है, कोशिश की लेकिन हम ही थे, हमने ही बचाया। लेकिन जब वो बात करने लगते हैं ना तो वो मोहतात होते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस कोई ऐसी हैं अपने ताकतवर, यानी कि हस्बैंड्स हो गए और चाचे मामे ताए हो गए, यही होते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि इस किस्म की कोई बात ना हो कि आप सिविलियंस को कह रहे हो, सिविलियंस ने इस मुल्क को बचाया। तो ये जो इंसान तब्दीली, जिस तरीके से पिछले दौर के अंदर ये फिरौन बन जाते थे, जैसे ही कोई छोटा सा भी काम करते थे कि हमने बचा लिया, तो ये चीज जो उनसी थी ना, मुझे एक जगह से तस्दीक हुई, एक जगह से पता लगी, फिर दूसरी जगह से तस्दीक हुई, तीसरी जगह से तस्दीक हुई। उन्होंने कहा नहीं यार ये फर्क पाया जा रहा है इनको, खवातीन को बिलखुसूस जो बढ़ बढ़कर बातें करती थी। उसके अंदर 9 मई के वाक़े के बाद से जो है ना स्टिल हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना तब्दीली है कि बिल्कुल ये सिविलियंस के अगेंस्ट बात करते हुए, सियासतदानों के अगेंस्ट बात करते हुए, और ये कहना कि जी जनाब ये ऑर्गेनाइज नहीं है, और इस तरीके की बात करते हुए ये मोहतात हो जाते हैं, बात शुरू करते हैं रुक जाते हैं। क्योंकि जहां पर ये बात कर रहे होते हैं ना, सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन होती है ना वहीं से कलेक्ट की जा रही होती है, और इनका मैकेनिज्म भी ऐसा है। तो इससे ये पता लगता है कि कुछ मामला जो है ना बेहतरी की तरफ है। अल्लाह खैर करेगा, कोशिश है, देखिए क्या होता है। पाकिस्तान बहरहाल हर जगह पे हर तरीके से जो है ना बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जरदारी साहब की या गंडापुर हुकूमत की, तो ये वजाहत से नजर आता है कि गंडापुर के बारे में कि मेरे पास पहले ही खबर थी कि कोई एक गलती भी जो है ना गंडापुर की हुकूमत ले दे जाएगी। बहुत बर्दाश्त हो चुका, हद से ज्यादा हो चुका। इनकी गालियों से नहीं फर्क पड़ता, मसला है कि अवाम को मिली कुछ नहीं रहा। केपी की अवाम रुल गई है, वो बेचारे छोटे छोटे कामों के लिए जो है ना सूबे से बाहर देख रहे होते हैं, जो कि उनके लिए, हम सब के लिए तकलीफ का बायस है। पूरा मुल्क हर एक का, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक शख्स को पेशावर से और दूर दराज इलाकों से उठ के यहाँ पे आना पड़े, फिर उनको शक की नज़र से देखा जाता है, उन्हीं के अंदर क्रिमिनल्स आते हैं, तो ये जो इंसान बड़ी तकलीफ दे बात होती है। उनको क्यों नहीं हॉस्पिटल्स की सहूलत वहाँ पे, क्यों उसके लिए प्रॉपर स्कूल नहीं है। पूरा जो केपी है उसके अंदर जो ये जो एजुकेशन माफिया है ये भरा पड़ा, कौन कौन है सामने मौजूद है, कितनी भारी फीसें ले रहे हैं। यानी कि लोग अपना खून बेच के जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या ये तकलीफ की बात नहीं है? पंजाब में हर जगह पे देख लें, जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा उसके लिए 10 चॉइस है गवर्नमेंट स्कूल की। तो ये बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। इस सिंध में भी ऐसी सूरत हाल है कि बाकायदा प्लान के तहत, हाँ पीपल्स पार्टी वालों में, उनके लीडरान में ये चीज जरूर है, इनके साथ सेल्फियां मनवा लो, हाथ मिलवा लो, ये कतार में लग के जो है ना दूसरे को ब्लैकमेल करके तो जो है ना अपने कारकुनान को इज्जत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? अवाम को अजाब में डाला हुआ, उनकी घर की रोटी नहीं पूरी हो रही, वो बेच रहे हैं अपने आप को, उनका फ्यूचर कुछ नहीं है अगर यही लोग मुसल्लत रहेंगे। तो काम कुछ है, अमाल कुछ है, बातें कुछ है। तो ये सारी चीज जो है ना ये चली थी मियाँ साहब के इर्द गिर्द। जब मियाँ साहब लंदन में थे उस वक्त से ये बातें चल रही थी।
اور جب یہ آگے آگے بڑھی ہیں تو پھر جو ہے نا اس کا نیا ایک رنگ آیا سامنے کہ جی وہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے ویٹرنز کی ملاقات اور اس کے اندر یہ تجاویز دی گئی، اور یہ ساری جو انسیاں ابھی تک جو رپورٹ کی جا رہی ہیں ہضم نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔